فتح من القبول وتمام كل يسر وعمام محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامتكم برشاد وغوث البلد والبلاد على حبيب عبد الله الحداد ثم أرواح وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدتنا عائشة الرضا وثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا حسن وحسين وسيدنا حمزة وسيدنا عباس وسيدنا عبد العباس ثم أرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النبا وأهل النور ورجال الغيب وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا أمتهم وأبصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم إلى روح ثم أرواح جميع الملائكة ثم أرواح جميع الأنبياء ثم أرواح جميع ساداتنا علي بعلاوي من مشهد عبد المغاربة المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ويسلم ودم محمد بن علي بعلاوي ويسلم محمد بن أحمد بن عيسى ويسلم قدم ساني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاب ويسلم الحبيب عبد الله علي بن الحبيب أبو بكر بن عبد الله علي سيدنا ويسلم فخر موجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح سلطان والأولياء سيدنا الشيخ القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا مرغتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا أولياء تسأل مع العرب والإنسان خصوصا سدان قدوم جاتي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا مرغتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرسل الإمام أحمد البدوي ويسن الإمام أحمد الرفاعي ويسن الإمام إبراهيم الدسوقي وأصول أفرم ثم يروح يقول بن أنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاف وشعل بارث وعن سيعلي بارث ثم إلى روح يقول بالرشاد وغوث البدو البلاد الحبيب عبد الحدث ثم يروح سيدنا وإمامنا وقدوتنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقام وأصول أفرم ثم يرسل الإمام القطب الحبيب علي بن محمد وسن الحبسي ثم يرسل الإمام القطب الحبيب جعفر بن سخان السقام ثم يرسل الإمام الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف ثم يرسل الإمام الحبيب الكتب الحبيب محمد بن أحمد المحضار ثم يرسل الإمام الكتب الحبيب علوي بن سقاف ثم يرسل الإمام الحبيب صالح تنقل وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا مرادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين الآخرة ثم أرواح أولياء في هذه البلدة كلمة خصوصا سن الإمام الحبيب هاشم بن مسيب بن هتونغان بارانgan ثم إلى روح الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البنجاري وأصول أفري ثم إلى روح بانغيران شريف حميد بن أحمد السقاف وأصول أفري ثم روح مدين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حوضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penasihat Majelis Rasulullah SAW Bapak Edi Saputra, kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alim Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf Ngusik. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya wal akhirah, dan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh saleh, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, utamanya kepada Bapak Mustaji Muslaini dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, hadirin, utamanya kepada tim khidmat Majelis Rasulullah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi tim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya darul bala." Dunia ini tempatnya musibah. Yang mana musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un." Kita semua pasti bakal dicicipi musibah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun di antara kita pasti kita akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan musibah tersebut la'allahum yarji'un, agar mereka ini tersadar, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ad-dunya la tasfu lil mu'min kaifa huwa sijnu wa bala'u. Dunia ini enggak pantas bagi orang mukmin. Pantasnya orang mukmin di surga. Cuma nanti aja ke surga. Jangan keburu-keburu ya. Di dunia aja dulu ya. Walaupun enggak pantas, tetap masih enak di dunia. Walaupun banyak bala, banyak musibah, tetap masih betah ada di dunia. Kata Nabi, ad-dunya la tasfu lil mu'min. Dunia ini tidak pantas bagi seorang mukmin. Pantasnya orang mukmin itu di surga. Kenapa dunia tidak pantas bagi orang mukmin? Wa sijnuhu wa bala'u. Karena dunia ini penjaranya orang mukmin dan tempat musibah orang mukmin. Mau maksiat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau macam-macam perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala enggak boleh di Allah Subhanahu wa taala. Apabila tetap mengerjakan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, sebagai penjaranya seorang mukmin juga tempat musibahnya orang mukmin. Tidak pernah diri kita lepas dari musibah. Coba, adakah di antara kita mulai akil balik, sudah mulai berakal, sudah mulai bisa merasakan kehidupan dunia, sampai sekarang ada enggak yang tidak ditimpa musibah? Enggak, Beb, saya mulai bayu sampai sekarang nyaman terus, gembira terus. Enggak bakalan. Ada yang urusannya sama istri ya. Cuma kadang-kadang sengsara membawa sengsara bawa nikmat. Kan banyak kayak gitu kejadian, sengsara membawa nikmat ya. Ya mudah-mudahan enggak usah sengsara, cuma membawa nikmat. Milih mana? Sengsara membawa nikmat sama enggak sengsara langsung dapat nikmat? Enak nggak pakai sengsara langsung bawa nikmat. Maka ketika kita hidup di dunia merupakan tempatnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala, senjata yang paling ampuh kira-kira apa? Untuk menghadapi musibah, kehidupan yang sangat sulit bagi seorang mukmin, tidak pernah lepas dari musibah. Benteng atau senjata yang paling ampuh itu cuma dua. Pertama, as-sabr. Nah, ini sabar. Sibuk apapun yang terjadi, kita harus bersabar. Nah, caranya kita bersabar, pertama kita pandang Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, itu berarti Allah sayang terhadap diri kita. Cuma walaupun kita tahu bahwasanya Allah sayang terhadap diri kita, tetap aja kita sengsara.
mengeluh kan, memang itulah dunia. Makanya orang kalau sudah sampai kepada Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya nikmat. Kata seorang ulama, thamratul ma'rifah al-hubbu fillah. Buah cinta, buah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu cinta Allah Subhanahu wa taala. Namanya cinta itu disakiti pun tetap cinta. Ya, minta maaf, istri kita cinta sama istri kita. Kadang-kadang dicubit macam-macam. Cuma tetap sayang dan cinta walaupun disakiti. Cuma berhubung sifatnya itu memang kebanyakan manusia itu nggak sabar, kadang-kadang terusan disakitin, ya akhirnya ya pudar juga nih tuh. Nah, kalau sudah cinta kepada Allah, nur ma'rifat, cahaya ilahi masuk kepada hati seseorang, maka dalam keadaan apapun itu dipandang nikmat pada orang tersebut. Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, kayaknya Habib Taufik, beliau itu pernah ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tumor sampai bengkaknya itu luar biasa, menutupi matanya. Ya, ada dulu foto bengkaknya ada, cuma sama keluarga tidak boleh dipajang, suruh ngambil. Ada foto Habib Ja'far itu ininya besar, tumor. Suatu ketika datang kepada beliau jamaahnya, Habib katanya, antum kan seorang aulia, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penyakitmu agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wahai saudaraku, ketahuilah, seandainya aku mau penyakitku sembuh saat ini, maka sembuh. Sambil diambil sama Habib Ja'far, ditunjukkan kepada orang yang memohon agar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma apabila aku bersabar dengan ini, maka aku makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betul-betul cinta. Ini bukan makom kita, jangan macam-macam. Ya. Jangan macam-macam. Kalau sakit cepat-cepat berobat ke dokter. Waduh, ini nikmat dari Allah. Wah, nggak lama kalau parah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang istrinya, apalagi kalau istrinya masih muda. Buaya-buaya darat siap membangsa. Ya, ini yang pertama, harus sabar. Dan seseorang tidak bisa sabar kepada apa yang terjadi kepada dirinya terkecuali apabila nur ilahi masuk kepada orang tersebut. Nah, ini susah ya, mudah-mudahan walaupun susah, mudah-mudahan nur ilahi masuk kepada hati kita, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri kita, kita ridho terhadap ketentuan tersebut dan kita senang dengan ketentuan tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu doa. Jadi senjata seorang mukmin yang paling ampuh, yang paling ajib, Habib saya ini ya, ajib, yaitu pertama sabar, kedua yaitu doa. Doa ini luar biasa. Makanya para sahabat ya minta doa, minta amalan dari Nabi Muhammad SAW, doa. Nah, ini rotibul haddad, ini doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabat. Dan alhamdulillah kita tinggal membaca saja. Al-Habib Abdullah Haddad yang menyusunnya, merapikannya, doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Di samping kita doa dengan ajaran, dengan doa yang diajarkan Muhammad, kita pun mendapatkan keberkahan dari seorang Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad. Doa inilah yang bisa merubah keadaan kita. Mungkin tadinya nggak sabar, ya Allah, minta sama Allah, apalagi bersama-sama membaca Rotibul Haddad, kita niatkan kepada Allah sebagaimana Habib Abdullah berniat ketika membaca Rotibul Haddad. Jadi kita diikutkan oleh Allah niatnya Al Habib Abdullah Haddad. Kenapa? Karena kita ikrar berniat sebagaimana niatnya Al Habib Abdullah. Enak sekali. Dan wali itu kalau beramal niatnya itu enggak sedikit. Kadang-kadang ada 20 sampai 100 niatnya. Mereka kita kan paling penuh mungkin 5, 10, paling banyak itu sudah
Kalau para wali-wali Allah Subhanahu wa taala banyak, kemudian kita niatkan sebagaimana para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya itu kita mendapatkan niat-niatnya mereka. Dan alhamdulillah, ini luar biasa. Sama-sama berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang beruntung, amin ya rabbal alamin.